إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ودني بتأم توداجنا ودني مقرب يهونو يوكياما كان يلالو النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقاتشو يا مارة أخلاقاتشو كأنت مكاكل أخلاقو يا مارة أخلاقو سنمقبارو يتوابى يهون سنو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقاتشين يتوابى أخلاقاتشين يا مارة سيهون ይህን ያክል ምን ይላል ማለት ነው ደረጃ እናገኛለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ጎረቤት የመሆን እድልም የምናገኘው በዚህ መሆኑን ማወቅ ይጠበቅብናል الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله تعالى ورعاه من ይላሉ ከአላህ ውጭ የሚያመልክ የሆነ ሰው ሁሉም አኽላቁ የተበላሸ ነው ሽርክ ላይ ያለ ሰው ሁሉ ምን ያለ ነው አኽላቁ የተበላሸ ነው አኽላቁ ጤናማ አይደለም አኽላቁ ምን አይደለም ጤናማ አይደለም ትክክለኛ አኽላቅ ቢኖረው ከአላህ ውጭ ያመልክም ከአላህ ውጭ ምን አይልም አያመልክም ነበር ነው ትክክለኛ ምን ቢኖረው አኽላቅ ቢኖረው ብለው ያስቀምጣሉ ማለት ነው كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بل حديث لي من يلالو إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أني يتلاكوت ملكام يهون سنة مقبانا لا موالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلزي يا نبي عليه الصلاة والسلام يتلاكو بس نقرنو مالتنا من أخلاق أجن ما استتاكل مالتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله በዚህ ባጠር ባለ ትምርታችን ላይ ምን ማረው ወይ ምን ተዋወሰው ነገር ስለ ወሳኙ ስለሆነ ስለ አኽላቃችን ይሆናል ሙስሊም የሆነ ሰው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናን ተከታይ የሆነ ሰው በሸሪዓዊ የሆኑ ሊጌጥባቸው ወይም ሊዋብባቸው የሚገቡ የሆኑ የሸሪዓ ያስቀመጣቸው የሆኑ አኽላቆች ስነ ምግባሮች አሉ በእነሱ ሊያጌጥ በእነሱ ሊዋብ ይገባዋል አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ማለት አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው በእነዚህ በሚያምሩ በሚያሳምሩ ውብ በሆኑ ሸሪዓ በደነገጋቸው በሆኑ አኽላቆች ሊያምርና ሊያጌጥ ይገባዋል ማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም سورة القلم لي سيودساتشو من إلال وإنك لعلى خلق عظيم إلاج إنه كنت بتعلق بهنا سنة مقبار لينا إلاج يودساتشو يقني النبي عليه الصلاة والسلام سلازي سنة مقبار مالت اندزيه كالال نقرين أخلاقاتشن مستكاكل اللبت كتباله أخلاقاتشن مستكاكل اللبت ينبيون عليه الصلاة والسلام أخلاق ممثل اللبت الله نبيون عليه الصلاة والسلام بتعلق سنة مقبار لاي اندالو سلا ودساتشو مالت سلازيه ينيا سنة مقبار انا ينبيو عليه الصلاة والسلام سنة مقبار من يأكل الجنانيال من يأكلس تكراري بالنت اللوه طيب من يأكلس ይገናኛል የሚለውን ይኸው እንግዲህ እኛ ያለንበት ሁኔታንና የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስነ ምግባራቸው ማመዛዘን
እንግዲህ አኽላቅ ሙስሊም የሆነ ሰው ሊጌጥባቸው የሚገቡ የሆኑ አኽላቆች አሉ። ከዛ መካከል በአላህ ፍቃድ የተወሰኑትን የምናይ ይሆናል ኢንሻአላህ። እንግዲህ የአኽላቅ ቦታው በጣም ከፍተኛ ነው በዲን ላይ ማለት። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? እኔ ዘንድ በጣም ተወዳጅ የሆነው ይላሉ ኢነ ሚን አሐቢኩም ኢለየ ወአቅረቢኩም ሚኒ መጅሊሰን የውመል ቂያማ ወደኔ በጣም ተወዳጁና ወደኔም ቅርብ የሆነው የቂያማ ቀን ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐሲነኩም አኽላቀን አኽላቃችሁ ያማረ አኽላቃችሁ ከእናንተ መካከል አኽላቁ ያማረ አኽላቁ ስነ ምግባሩ የተዋበ የሆነ ሰው ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አኽላቃችን የተዋበ አኽላቃችን ያማረ ሲሆን ይህን ያክል ምን ይላል ማለት ነው ደረጃ እናገኛለን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ጎረቤት የመሆን እድልም የምናገኘው በዚህ መሆኑን ማወቅ ይጠበቅብናል። وكذلك ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? እኔ የተላኩት መልካም የሆነ ስነ ምግባር ላሟላ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩበት ነገር ነው ማለት ነው ምን አኽላቃችንን ማስተካከል ማለት አኽላቃችንን ማስተካከል። الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله تعالى ورعاه من ይላሉ ከአላህ ውጭ የሚያመልክ የሆነ ሰው ሁሉም አኽላቁ የተበላሸ ነው ይላል። ሽርክ ላይ ያለ ሰው ሁሉ ምን ያለ ነው? አኽላቁ የተበላሸ ነው፣ አኽላቁ ጤናማ አይደለም ይላል። አኽላቁ ምን አይደለም? ጤናማ አይደለም። ትክክለኛማ አኽላቅ ቢኖረው ከአላህ ውጭ አያመልክም። ከአላህ ውጭ ምን አይልም? አያመልክም ነበር ነው ትክክለኛ ምን ቢኖረው አኽላቅ ቢኖረው ብለው ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አኽላቃችን ማስተካከል ትልቅ የሆነ ቦታ አለው በዲን ላይ ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው። ስለሆነ አኽላቃችን ማማር ይኖርበታል፣ አኽላቃችን ማስተካከል ይኖርበታል። والله تبارك وتعالى نعت نبيه في القرآن الكريم بكمال الخلق وعظمه وحسنه. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام الله من إلى التوال إنه كنت تعلق بهنا سنة مقبار لينه، تعلق بهنا من لينه سنة مقبار لينه نبي صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام كسوجه له أخلاقاته يا مار نب، وكذلك أدباته ملو يهنا أدب نب ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከሰዎች ጋር በሚኖሩት አኗኗር ላይ በጣም መልካም የሆነ ኑሮን የሚኖሩ ነበሩ። ወአጅመለሁም ሙዓመላ ከሰዎች ጋር ደግሞ በአንዳንድ በንግድ ሊሆን ይችላል በስራ በግብይት በእነዚህ በሚያደርጓቸው ግንኙነቶች ላይ በጣም የተዋቡ ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአኽላቅ ማለት ነው። فكان قدوة للعباد في كل خلق كريم وأدب رفيع ومعاملة حسنة. نبي عليه الصلاة والسلام لمن لبارياوች ለነሱ ተከታይ ለሆኑ ባሪያዎች ቁድዋ ነው የሆኑት ነብዩ عليه الصلاة والسلام የሚከተሏቸው ሞዴል ማለት እንደ ሞዴል በሁሉም መልካም በሆነ ምን ላይ አኽላቅ ላይ መልካም በሆነ አኽላቅ ላይ በጣም በቃ ትልቅ የሆነ ደረጃው ከፍ ያለ የሆነ ምን አደብን ማለት ነው አደብን ጨምሮ በመልካም ከሰዎች ጋር በመመናኗር ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለባሪያዎች ቁድዋ ነው የሆኑት። ስለዚህ ይሄንን አኽላቃችንን የነብዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስመስለን ማለት ነው በዚያ መልኩ ልንጓዝ ይገባናል። በዛ በኩል መጓዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አኽላቃችን ስነ ምግባራችን የተስተካከለ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። طيب إن الخلق مكانته في الدين عظيمة.
ስነ ምግባርን ማስተካከል ጥሩ የሆነ ስነ ምግባርን መያዝ በዲን ላይ ትልቅ የሆነ ቦታ አለው አሳምረን ማለት ነው አኽላቃችንን አስተካክለን በመናስተካክል ሰዓት ደረጃችንም ከፍ ይላል ወመንዚለተሁ ዐሊያ የሱም ደግሞ ቦታው ደረጃው የጥሩ ስነ ምግባር ከፍ ያለ ነው ስለዚህ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ሊኖረን ይገባል ባረከላሁ ፊክ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ሊኖረን ይገባል በዚህ ጥሩ ስነ ምግባራችን ደግሞ ከሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት በሁሉም ነገር ላይ ማለት ነው በመልካም በመንሰራው ላይ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት ፈልገን መሆን ይጠበቅበታል የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት ሳንፈልግ እንደዚሁ ከሆነ ወይም ከሰዎች ጋር ዝም ብለን ለዱንያዊ ነገር ብቻ ብለን አኽላቃችንን የምናስተካክል ከሆነ ይሄ ኪሳራ ነው የአላህን ፊት ፈልገን ጀነትን ፈልገን መሆን አለበት ማለት ነው ጀነትን ፈልገን የአላህን ፊት ፈልገን መሆን አለበት ምንም እናደርገው አኽላቃችን ሁሉም የሚስተካከለው ማለት የሚስተካከለው طيب ስለዚህ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት መፈለግ ይጠበቅብናል ማለት ነው ካልሆነ አጅሩን ላናገኝም ማለት የአላህን ፊት ካልፈለግንበት አጅሩን አናገኝም ስለዚህ የአላህን ፊት ፈልገን አጅሩንም ደግሞ በዛው ማግኘት ይጠበቅብናል ይሄን ያክል አጅር ከኛ ላይ ሊያመልጠን አይገባም ማለት ከዛ መካከል ኢንሻአላህ የተወሰኑትን እናያለን ይሄ በጣም ሰፊ ስለሆነ ባቡ ማለት ነው አንደኛ ሙስሊም ሊያጌጥበት ከሚገባው ወይም ሊዋብበት ከሚገባው ከሆነ ስነ ምግባር መካከል አንደኛው ምንድነው እውነተኛ መሆን الصدق مسلم أونتنيام هنا اللبت والصدق من أعظم الأخلاق الإسلامية الدالة على فضل المسلم الصادق في إسلامه أونتنيام هنا كتلك إسلامي كهونو سنمك باراتوش ملكام كهونو سنمك باراتوش مكاكل واننيون تلكو عند مسلم إسلام لمهونو የሚያረጋግጥበት የሆነ ነገር ነው ሙስሊም ሆኖ አንድ ሰው አይዋሽ ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት ሙስሊም ምን አይልም አይዋሽም ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት እናም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ መልኩ ነው ያሉት وكذلك الله جل وعلا ምንድነው ያለው قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن أنت يا مناته سوته اتقوا الله من بلو الله انفروا اتقوا الله انفروا وكونوا مع الصادقين كأنتنيوش غارم هنو اللهم فروا وكذلك كأنتنيوش غارم هنو إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كأنتنيوش غارهم سلزيه مسلم هنو مواشت يلبتم عند مسلم يونسون دي تواش مسلم አይደለም حتى ሌሎችም አይዋሹም የሚዋሹም በርግጥም አሉ ግን ሙስሊም ሆኖ ቀብር እንዳለበት አላህ እንደሚመለከተው አላህ እንደሚያየው አላህ እንደሚሰማው የሚያውቅ ሰው አይዋሽም ስለዚህ ውሸት ትልቅ የሆነ ውሸት የምን ምልክት ነው ባረከላሁ ፊኩ የሙናፊቅነት ምልክት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላም እንደነው አያቱል ሙናፊቂ ثلاثه اذا حدث كذب ሲናገር ይዋሻል መዋሸት የሙናፊቅነት ባህሪ እንጂ የሙስሊሞች ባህሪ አይደለም ስለዚህ ምርጥ ከሚባሉ የሙስሊም አኽላቆች መካከል ሸሪዓዊ የሆኑ አኽላቆች መካከል አንደኛው ምንድነው እውነተኛ መሆን ማለት ነው እውነተኛ በቃ ሙስሊም ከሆነ እውነተኛ መሆን አለበት መዋሸት አይጠበቅበትም ማለት وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر
وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا عليكم بالصدق ونتم بمناجر لا يادراتهن فإن الصدق يهدي إلى البر ونتنكم الناجر على ما وشت ወደ መልካም ነገር ይመራል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። وإن البر يهدي إلى الجنة መልካም ደግሞ የሆነ ነገር ወደ ጀነት ይመራል። وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق አንድ ሰው እኮ እውነተኛ ከመሆን አይወገድም፣ እውነትንም ስራው አድርጎ ያንን ከመከታተል አይወገድም። حتى يكتب عند الله صديقا الله سبحانه وتعالى ዘንድ እውነተኛ ተብሎ የሚጻፍ ቢሆን እንጂ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ እውነተኛ ተብሎ የሚጻፍ ቢሆን እንጂ እውነተኛ ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እውነተኛ መሆን አለበት። ሙስሊም ከሆነ በቃ በመጀመሪያ እውነተኛ መሆን አለበት፣ መዋሸት የለበትም። ይሄ መዋሸት የሚባለው ከሙስሊም አንድ ሙስሊም ከሆነ ሰው የማይጠበቅ የሆነ ነገር ነው ማለት። ስለዚህ እውነተኛ መሆን ትልቅ የሆነ ቦታ አለው በዲን ላይ። ስለዚህ እውነተኛ ልንሆን ይገባናል ማለት። وأعظم الصدق شأنا وأعلاه مكانه እንግዲህ እንትን ስንል الصدق مع الله سبحانه وتعالى ትልቁ እውነተኛ መሆን ትልቁ እውነተኛ ማለት አላህ سبحانه وتعالى ዘንድ እውነተኛ መሆን ሰውየው الله سبحانه وتعالى ዘንድ እውነተኛ መሆን አለበት ማለት ነው። فيكون صادقا مع الله في توحيده وإيمانه وتعبده وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى ወደ አላህ سبحانه وتعالى እውነተኛ መሆን አለበት አንድ ሙእሚን። ዋናው ደግሞ አንደኛው እውነት የሚባለው ከአላህ ጋር እውነተኛ ከሆነ እውነተኛ መሆን አለበት በተውሂዱ በኢማኑ አላህን ሲገዛ ወደ አላህ ሲቃረብ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል በዚህ ላይ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار عندم سو كل ما النبي عليه الصلاة والسلام عندم سو يلم لا إله إلا الله كالله بستكر بحق من ملك أملاك يلم بلوم يمسكر نبي عليه الصلاة والسلام يا الله ملك تنيم هناك شون يمسكر ከቀልቡ በእውነቱ የሚመሰክር እኮ አንድም የለም ኢላ حرمه الله على النار አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእሳት ሕርም ያደረገው ከእሳት ክልክል ያደረገው ቢሆን እንጂ። ይሄ ምን ያሳየናል? ሲቀበልም በምን መሆን አለበት ማለት ነው? በእውነት መቀበል አለበት ማለት ነው። በእውነት فلا إله إلا الله التي هي أعظم شعب الإيمان وأرفع مباني الإسلام ولا تكون مقبولة إلا بالصدق مع الله كما في الحديث صدقا من قلبه. لا إله إلا الله متلون قري كإيمان مسرتوش تلكون كفتين وكذلك إسلامنا يميق جنبابة وانا ومسرت لا إله إلا الله ملك قال يهك قالقين كأونتنيا قارنو مهن يالبت ولا تكون مقبولة إلا بالصدق بأونتنيا نتكال هنا سويو ይችን ቃል ሲቀበል በእውነት ካልተቀበለ ምን አይደለም ማለት ነው ትክክላት ሆነም لا إله إلا الله። ስለዚህ ሙስሊም እውነተኛ ሊሆን ይገባል ነው እውነተኛ ሊሆን ይገባል። እውነተኛ ሲባል አሁንም በሌላ ዒባራ ሲያስቀምጡ ምንድነው ምላሱና ቀልቡ እኩል መሆን አለበት። ግልጽ ነው። ምላሱ የሚናገረውና ቀልቡ ላይ ያለው እውነት መሆን የገጠመ ሊሆን ይገባል። በምላስ የሚናገረው በቀልቡም እውነት ሊሆን ይገባል። ካልሆነ ወደ ሙናፊቅነት ደረጃ ነው የሚሄደው። وإن كان الكذب من آيات النفاق فإن الصدق من آيات الإيمان وعلاماته فالواجب على المسلم أن يكون صادقا وأن يكون الصدق صفته وزينته وحليته. عند مسلم هنا سو እንግዲህ እውነተኛ ሊሆን ይገባል
በቃ እውነትን ምን አድርጎ ሊይዘው ይገባል? ጌጡ ወሕልየተው የሱም ደግሞ የተጌጡ የሚያምርበት የሚጌጥበት አድርጎ ሊይዘው ይገባል ማለት ነው። ውሸትን መዋሸት የሙናፊቆች ባህሪ ከሆነ እውነተኛ ደግሞ መሆን የሙስሊም ባህሪ። ስለዚህ እውነተኛ ሊሆን ይገባል ሙስሊም። ሌላኛው ደግሞ ከጥሩ ስነ ምግባራቶች መካከል አማናን ጠባቂ መሆን። አማና ሰው ያስቀመጠው አማና ካለ ያንን አማና መጠበቅ። የሰው አማና ሊሆን ይችላል፣ የምንም የአላህ አማና፣ ይሄ ሁሉንም መጠበቅ። والأمانة شأنها في دين الله تبارك وتعالى عظيم ትልቅ ነው የአማና ቦታው ማለት። ስለዚህ አማናን መጠበቅ ያስፈልጋል። عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض فأشفقت من حملها لعظم الأمانة وعظم شأنها. الله سبحانه وتعالى آمانا مالتنا بسماينا بمدر لا يقرب الله. الله جل وعلا أقرب الله ከዚያም በኋላ ግን ይህንን አማና እንደማይወጡት ይህንን አማና በትክክል አንወጣውም ብለው ፈርተው አንቀበልም። ከዚያም ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ይህንን አማና እንደወሰደ ሱረቱል አሕዛብ ላይ ይነግረናል። አላሁ ጀለ ወዐላ ኢና ዐረድና አልአማና ዐለ السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ስለዚህ የሰው ልጅ ትልቅ አማና አለበት፣ ትልቅ አማና ተሸክሟል። ይህንን አማና ሊጠብቅ ይገባል። እንዴ አማናህን ማጠብቅ ከሆነ ተጠያቂ ነህ። በዲን እንዳለ ሁሉም ዲን ማለት ነው። ዲን ሁሉም አማና ነው። خلق الله العباد ليعبدوه وأوجدهم ليطيعوه وهذه أمانة. الله جل وعلا እኛን ያስገኘን እሱን በብቸኝነት እንድንገዛ ለሱ በብቸኝነት እንድንታዘዝ ነው። ይሄ ራሱ አማና ነው። ይሄንን አማና ማንጠብቅ ከሆነም አማናችን እየበላን እንገኛለን ማለት ነው። وهذه أمانة يلزم كل إنسان أن يحفظها. ሁሉም ሰው ይሄንን አማና ሊጠብቅ ግድ ነው። ይሄንን አማና ሊጠብቅ ይገባል። ካልሆነ ተጠያቂነት አለ ማለት አዩዕና ቢሃ በሷም ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። طيب በሷም ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። በቃ ስለሱ በደንብ ትኩረት መስጠት አለበት። አማናውን መጠበቅ ስላለበት እንግዲህ የሰው ልጅ ሲባል ማለት ነው። አማናውን የማይጠብቅ ከሆነ የወንጀለኛ ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው። ومن الأمانة حفظ حقوق العباد. كأمانة وستاهن ميكاتتو የባሪያዎችን ሐቅ መጠበቅ። የባሪያዎችን ሐቅ የነሱን መብት አለመጣስ፣ የባሪያዎችን ሐቅ መጠበቅ። والوفاء معهم فيما ائتمنوا عليه من أقوال أو مصالح أو منافع أو نحو ذلك. እነሱ ያስቀመጡት የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ከመልካም ከሆነ ነገር ማለት ነው። ከመልካም ከሆነ ነገር ላይ ለነሱ ያስቀመጡት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሰዎች አንተ ጋር ያስቀመጡት የሆነ ንብረት ወይም ደግሞ የሆነ ብቻ ከሚስጥር ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ንብረት ነገር ሊሆን ይችላል። እሱን በስነ ስርዓት ቃልህን አሟልተህ ያንን ቃልህን ጠብቀህ ማድረስ ማለት ነው። መጠበቅ አለብህ። ይሄንንም ማጠብቅ ከሆነ አኺ ትጠየቃለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ የሰዎችንም ሐቅ መጠበቅ ከአማና ነው ማለት። እንደዚህም ደግሞ ወሐዋሱል ኢንሳኑ ኩልሃ አማና። የሰው ልጆች ማለት ነው ምናቸው የአካላት የስሜት አካላታቸው እንዳለ ሁሉ ምንድነው አማና ናቸው። ስለሱም በሱ ውስጥ የሚጠየቃል ማለት ነው። والله سائله عنها يوم القيامة. الله جل وعلا የቂያማ ዕለት ምን ይለዋል? ይጠይቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ الله جل وعلا ይጠይቀዋል። ስለዚህ ምን ያድርግ? አማናውን ይጠብቅ።
አንድ ሰው አማናውን መጠበቅ ያለበት ማለት ነው። አማናውን ማበላሸት የለበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሚያስጠይቅ የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። الله جل وعلا من إلال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسميام من ملكتام لبونام هلم كسو تتأياكنة اللباتر وماله أمانة جنزب أمانانو الله سبحانه وتعالى يتأيك عليك يا مالت يندزيهم دمو لجوجهم من دناتشو أماناناتشو لجوجهم ሌሎችም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈተና ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ሁሉ የሚሰጠው አላሁ ጀለ ወዐላ ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊም የሆነ ሰው አማናውን ጠባቂ መሆን አለበት። አማናውን የሚጥስ ወይም አማናውን የሚበላ መሆንም አይጠበቅበትም ማለት ነው። طيب ሌላኛው ደግሞ ሊላበሰው ከሚገባ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር መካከል ወልዓፋ ምን መሆን አለበት? ጥብቅ መሆን አለበት ማለት ነው። ጥብቅ በቃ የተለያዩ ወንጀሎች ላይ አጸያፊ የሚባሉ ወንጀላቶች ላይ የሚዳፈር እዚያ ላይ የሚገባ መሆን የለበትም። ጥብቅ መሆን አለበት። ጥብቅ ሊሆን ይገባል ማለት العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش የተለያዩ حرام የሆኑ ነገራቶች አጸያፊ የሆኑ ነገራቶች ወንጀሎችን በመራቅ ማለት ነው። እነዚህ ሰውየው የሚችል ከሆነ ያገባል ካልሆነ ደግሞ ያልሆኑ ዚና እንደዚህ የመሳሰለ ነገር ላይ እንዳይወድቅ ጥብቅ መሆን አለበት ማለት ጥብቅ መሆን አለበት። ከማግባቱ በፊት እንደዚህ እያለ ወደዚህ እያለ ሊጃጃል አይገባውም ማለት ሴት ልጅ ከሆነችም እንደዛው። ስለዚህ አንድ ሙስሊም የሆነ ወንድም ይሁን ሴት ማለት ነው ምን ያስፈልጋቸዋል? ጥብቅ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ጥብቅ መሆን አለባቸው በቃ الله جل وعلا من رمله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لأنزيا نكاح لما أدرك ያልተመቸላቸው የሆኑ ሰዎች ምን ያደርጉ ይላል الله جل وعلا ይጠበቁ ይላል الله جل وعلا ከሱ ችሮታው ከሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሮታ እስከሚያብቃቃቸው ድረስ እንግዲህ ሰውየው ኒካህ አላደረገም ከዛ ውጪ የሚጃጃል ከሆነ ጥብቅ ካልሆነ ከእስልምና በቃ አጸያፊ የሚባለው ነገር ውስጥ ወድቋል ማለት ነው። ወንጀል ትልቅ ወንጀል ውስጥ። ስለዚህ ሙስሊም ከሆነ ምን መሆን አለበት? ጥብቅ ሊሆን ይገባዋል። በቃ ጥብቅ መሆን አለበት፣ ጥንቁቅ መሆን አለበት ማለት ነው። እንደዚህ ወንጀላቶች ላይ መዳፈር የለበትም። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ምን ሊል ይገባዋል? ሊፈራ ይገባዋል ማለት ነው። طيب እና ጥንቁቅ ሊሆን ይገባል። ከመጥፎ ነገር የራቀ መሆን አለበት። ሌላኛው ደግሞ ሊላበሰው ከሚገቡ ከሆኑ ስነ ምግባራቶች መካከል ሐያ ሊኖር ይገባል። ሐያ ማለት አይናፋር መሆን አለበት ሰው። በተቃራኒው አይናውጣ መሆን የለበትም አንድ ሰው። አይናውጣ በተለይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደና ያሉት አልሐያኡ ሹዕቡ ሚነል ኢማን ብለው ሐያ ስነ አይናፋርነትን መላበስ የአይናፋርነትን ባህሪ መላበስ ከኢማን ቅርንጫፍ ነው ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وهو خلق عظيم ووصف كريم يتحلى به المؤمن فإذا اتصف به በሱ በቃ ከምን ካለበት ከተገለጸበት በጣም የሚያምርና በጣም መልካም የሆነ ምንድነው ስነ ምግባር ነው ማለት ነው። ሐያ አይናፋርነትን መያዝ ማለት በተለይ አይናፋርነት ለሴት ልጆች ወከዛሊከ ለወንድ ልጅም ያስፈልጋል። ከወንድ ልጅ በበለጠ መልኩ ደግሞ ለሴት ልጅ ሐያ ያስፈልጋታል። ሐያዋ የተገፈፈ ጊዜ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሐያ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሐያ አይናፋር መሆን አለበት ሰውዬው አይናፋር ሊሆን ይገባል። وأعظم الحياء شأنا الحياء من رب العالمين ትልቁ ሐያ ደግሞ ትልቁ አይናፋርነት አላህ ዘንድ አይናፋር መሆን وخالق الخلق أجمعين ሁሉንም ፍጡራን ከፈጠረው ጋር ከሱ ጋር ሐያ ሊኖርህ ይገባል። ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى حياء لنوره يقبل مالت ألا يراك الله حيث نهاك
አላህ አንተን በከለከለብህ ቦታ ላይ እንዳይመለከት አላህ እንዳይመለከት መጥፎ ነገር ላይ መጠጥ ቤት ዳንስ ቤት ጫት ቤት ሺሻ ቤት ምን ቤት አላህ እዚህ ቦታ እንዳያይ መልካም ነገር ላይ አላህ ይይ بل تكون في كل وقتك حيا من ربك በሁሉም ወቅት ላይ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይናፋር ይሁን ልትሆን ይገባል በቃ አላህን ጀለ ወዐላ የፈራህ ልትሆን ይገባል በሁሉም ጊዜ ማለት ከዛ ወጥተህ ግን ወደ ኋላ ማፈግፈግ አይጠበቅብህም አላ يراك الله حيث نهى الله سبحانه وتعالى አንተን በከለከለብህ ቦታ ላይ እንዳይመለከትህ الله جل وعلا እንዳይመለከትህ ولا ترتكب الحرام والأثام ወንጀሎችን አትስራ እነሱ ላይ አትውደቅ حياء ከአላህ سبحانه وتعالى ይኑርህ ማለት الله جل وعلا ይመለከተኛል የሚለውንም ሐሳብ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው طيب ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المرء حواسه وجوارحه كالله سبحانه وتعالى الذيهم حياء ويمنجمو حياء አይናፈርነት መያዝ ሲባል ከዛ መካከል ምንድነው አንዱ የስሜት አካል እንትኖችን መጠበቅ አለበት ሰውየው ያንን መጠበቁ ማለት وأن يحفظ بطنه ሰውየው ሆዱን መጠበቁ وجوفه من إدخال الحرام የውስጥ አካላቱን ማለት ነው حرام ነገር እንዳያስገባበት ጫት እንዳይበላ ሲጋራ እንዳይጠጣ ኸምር እንዳይጠጣ ሌሎችም حرام የሆኑ ነገራቶችን ወደ ውስጥ እንዳያስገባበት ምን ማድረግ አለበት መጠንቀቅ አለበት ይሄም ራሱ ሐያ ስለዚህ ይሄንን መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ከመጥፎ ከሆኑ ከሰው ጋር ከመኗኗር ከዚህም መራቅ ያስፈልጋል طيب ሌላኛው ሰውየው እንግዲህ ጀግና መሆን አለበት ሲባል ሙስሊም ዝም ብሎ ልፍስፍስና አልቃሻ መሆን የለበትም ጀግና ሊሆን ይገባል ነፍሱን በመያዝ ላይ ነፍስያውን በመቆጣጠር ላይ የንዴት ጊዜ በመቆጣጠር የዛን ጊዜ ይሄ ነው እንግዲህ ጀግና ወይም ጎበዝ ወይም ጠንካራ የሚባለው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب النبي عليه الصلاة والسلام አንድ ጠንካራ የሚባል ሰው ወይም ጎበዝ የሚባል ሰው በምን አይደለም አሉ በጉብዝና ኃይለኛ የሚባል ሰው በጉልበት አይደለም በምንድነው الذي يملك نفسه عند الغضب በቁጣ ጊዜ ነፍሱን የሚከላከል የሆነ ነው ነፍሱን ምን የሚል የሚቆጣጠር የሆነ እሱ ጀግና ወይም እሱ ጠንካራ ነው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ የዚህን ጊዜም እንደዚህ ሁኔታም ደግሞ ሊኖርን ሊጠበቅብናል ማለት ነው ጀግና መሆን አለብን በሁሉም ነገር ላይ ሌላኛው ደግሞ ሊላበስ የሚገባ የሆነ ነገር ምንድነው ከረም ማለት ምን ማለት ነው ቸር መሆን አለበት አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ቸር መሆን አለበት በቃ ንፉግ መሆን የለበትም ቸር መሆን ይጠበቅበታል ማለት በቃ ለሚያስፈልጋቸው ለሆኑ ሰዎች الانفاق والبذل والسخاء والجود والعطاء الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الله جل وعلا من لا ከመሰሰትኮ ነፍሳቸውን ምን ያደርጉ ከመሰሰት ከነፍግነት ነፍሳቸውን ያጸዱ ወይም የነፍሳቸውን ያዳኑ የሆኑ ሰዎች እነሱ ከሚድኑት ናቸው ይላል አላህ ጀለ ከሚድኑት ውስጥ ናቸው ስለሆነም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልኩ ስላስቀመጠልን ኢንሻአላህ በጁዳች ወይም ደግሞ ከረማችን እየጨመረ መጨመር አለበት በቃ አንድ ሰው በዚህ መልኩ ከሆነ አላህ ጀለ ወዐላ ይሄን ያክል ስስታም የሆነ ሰው ከሚድኑት አይደለም ማለት ነው طيب فالفلاح في الكرم والهلاك في الشح فالفلاح في الكرم የሚዳነው መዳኛ የሚገኘው በምንድነው በከረም ነው በለጋሽነት ነው والهلاك في الشح በስስታምነት በንፍግነት ደግሞ
መጥፋት አለ። ስለዚህ ሙስሊም ንፉግ መሆን የለበትም ማለት ነው። በቃ ንፉግ መሆን አይጠበቅበትም። ምን መሆን ያለበት? ቸር መሆን፣ መስጠት፣ ሰጪ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወልወፋ ማለት ደግሞ ቢማ የልተዚሙሁ ሚን ዑሁድን አው ዑቁድን አው ነሕዊ ዛሊክ የተለያዩ ቃላቶችን ቃል መሙላት፣ ቃላቶችን ቃል መሙላት የተለያዩ ስምምነቶች ሊሆን ይችላሉ። የግብይት ሊሆን ይችላል፣ የኒካህ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ውል ስምምነት ሊሆን ይችላል። ይሄንን ሁሉም ቃል አንድ ሰው ቃል ከገባ ቃሉን መሙላት፣ ይሄም የሙስሊም መልካም የሚባል ስነ ምግባር። በቃ ቃሉን ቃል በተደረገበት ነገር ላይ ቃሉን ይሞላል። ወቢማ ዓቀደ الناس عليه ሰዎች በሱ ላይ በቃ ያሰሩት የሆነ ቃል ያስገቡት ነገር ቃል ያንን ቃል መፈጸም። ይሄ እንግዲህ فيتناول هذا عقود النكاح የኒካህ ስምምነት ይመስል የኒካህ وكذلك وعقود البيع والشراء የመግዛትና የመሸጥ ስምምነት እንደዚህም ደግሞ ከሰዎች ጋር ያለ የኗኗር ሁኔታ ማለት ነው። በሙስሊሞች መካከል ከነሱ ጋር ያለው ይሄ እንግዲህ ከሱ ባህሪው ሊሆን ይገባል። ምንን መጠበቅ? ቃልን መጠበቅ ማለት ነው። ቃልን መጠበቅ። ቃልን አለመጠበቅ የሙናፊቆች ባህሪ እንደሆነ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ። ስለዚህ ቃልን መሙላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الذين يوفون أوفوا بالعقود إلى الله جل وعلا أوفوا بالعقود ቃላችሁን የተስማማችሁ ቢሆን ነገር ሙሉ ይላል። الذين يوفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء يا الله جل وعلا ያወድሳቸዋል ሙእሚኖችን ማለት። ስለዚህ ቃላችንን መሙላት ይጠበቅብናል። ቃል ከገባ ቃልህን እንዳታፈርስ ያኺ حتى أهل الجاهلية ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መላክ በፊት የነበሩ ጃሂልያዎች ቃላቸውን ይጠብቁ ነበር። ቃላቸውን ይጠብቃሉ፣ አያፈርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ቃላችንን መጠበቅ ያስፈልጋል ኢንሻአላህ ተዓላ። ሌላኛው ልንላበሳቸው ከሚገቡ ስነ ምግባራቶች መካከል ወነዛሀቱ عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى አላሁ ጀለ ወዐላ ከከለከለው ከሆነ ነገር ከሁሉም መራቅ፣ ከሁሉም ሐራም ከሚባሉ ነገሮች أن يكون منزها عن الحرام متقيا الوقوع فيه كحرام ነገር የራቀ መሆን አለበት። አንድ ሰው እዛ ላይ ከመውደቅም የፈራ መሆን አለበት። مباعدا نفسه عنه ከሱ ነፍሱን ያራቀ መሆን አለበት። خوفا من الله تبارك وتعالى كالله سبحانه وتعالى زند بمفرات مال الله بمفرات وسخطه وعقابه يا الله قد يسون قطعة بمفرات والمسلم نزه مسلم يترام هنا اللبت يترال يتنزه عن الأمور المحرمة حرام كهنو نقروش يترال ويتنزه عن الأخلاق المذمومة مدفو كهنو أخلاقوش أسكفي كهنو أخلاقوش مزدات اللبت ويتنزه عن المعاملات السيئة كسوش قار بمدفو يهنو أنوانور كمنورم من مالت اللبت مراك اللبت مالتنا كزيه مترات اللبت ويتنزه عن خلطة الفاسد والشر صيانة لدينه ورعاية لخلقه كمدفو كهنو كلكلوش دم سيتنا وند كمكلاكل يازا كذا مدفو كهنو كلكلوش يرك مسلمين لمن كتباله أخلاق دينونم ለመጠበቅ ማለት ነው። አخلاقንም ያልሆነ ነገር ውስጥ እንዳይገባ ሴትን አጀነቢ የሆነ ሴትን ተመልክቶ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳይገባ وكذلك دينونም ለመጠበቅ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጥፎ ከሆኑ ነገሮች ከሁሉም ሙስሊም የሆነ ሰው ምን ማለት አለበት? መራቅ አለበት ከሁሉም ማለት ነው። ከሁሉም ይሄ የሚቀር የሚባል ነገር የለም። ከሐራም ነገር እንዳለ መራቅ አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁንም ልንላበሳቸው ከሚገቡ ከሆኑ መልካም ስነ ምግባራቶች ወህስኑል ጂዋር ለጎረቤቶቻችን መልካም መዋል፣ ለጎረቤቶቻችን መልካም መዋል፣ ለነሱን መንከባከብ፣ ለነሱ መጥፎን አለማስቀየም ማለት ነው። هذا ايضا من الاخلاق الاسلاميه العظيمه التي جاء الشرع بالوصيه
بالوصية بها والتأكيد عليها حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه نبي عليه الصلاة والسلام እንግዲህ ጎረቤትናን ማሳመር ጎረቤቶችን አዛ አለማድረግ ትልቅ የሆነ እስላማዊ የሆነ ሸሪዓዊ የሆነ አኽላቅ ነው ስነ ምግባር ነው በጣም የሚወደድ ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላም ደግሞ አጥብቀው ነው የተናገሩት حتى جبريل عليه السلام ምንድነው ያላቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ ጅብሪል እንደዚህ ብሎኛል ይያሉ ምን አሉ ማዛለ ጅብሪል ዩሲኒ ቢልጃር አንድ ጊዜም እኮ ጅብሪል አለይሂ ሰላም በጎረቤት አደራ ከማለት እኔን አልተወገደም حتى ظننت انه سيورثه እንደው ሊያስወርሰው ነው እንዴ የሚል ሐሳብ እስከሚደርስ ድረስ እንደዛ ብዬ እስከማስብ ድረስ አደራ የጎረቤትና ነገር እያለ ያስጠነቅቀኝ ነበር አደራ ይለኝ ነበር ብለው ተናገሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وكذلك نبي عليه الصلاه والسلام قالوا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله يؤمن والله يؤمن والله يؤمن فذا قيل ومن يا رسول الله ما انه هي سوي بلو ሲጠይቁ ነብዩ قالوا الذي لا يأمن جاره بوايقه النبي صلى الله عليه وسلم ያ ጎረቤቱ የሱን ተንኮል የማያምነው የሆነ ሰው አራኔ እሱ ምን ይታመናል የጎረቤት እሰይ መስሎሃል ምናምን የሚል ሰው እንደዚህ ከሆነ አንድ ሰው ይህን እስከሚባል ደረጃ ከደረሰ አላመነም ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ ማለት ስለዚህ ለጎረቤቶቻችን መልካም መዋል አለብን ومن حسن الجوار البعد عن الأذية الجار بأي نوع من الأذية القولية أو الفعلية እነሱን ለነሱ መልካም መዋል ማለት ሲባል ደግሞ እነሱን አዛ ከማድረግ እነሱን ከማስቸገር በንግግርም ይሁን በተግባር እነሱን ከመሳደብ እነሱ ላይ ከማሽማጠጥ እነሱን ከማማት በተግባር ደግሞ በእነሱ ላይ ቆሻሻ ከመድፋት ድንበር ከመግፋት እሾህ ወስዶ ከመትከል ፈርስ ቆሻሻ ወደ እነሱ ቦታ ከመድፋት ከዚህ ሁሉ መጠንቀቅ መራቅ ومن حسن الجوار المعاملة الطيبة ከነሱ መልካም የሆነ ኑሮ መኗኗር وحفظ حقوق الجار የነሱን ደግሞ የጎረቤቶችን ሐቅ መጠበቅ وطاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به إحسان إلى الجار وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ለጎረቤቶች ያዘዘ የሆነ ነገር መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዘዘ የሆነ ነገር እሱን መተግበር ማለት ነው መልካም የሆነ ነገር ለጎረቤቶች ማድረግ ስለዚህ ጎረቤትን ማስከፋት አያስፈልግም ጎረቤትን መሳደብ እነሱን ያኺ እነሱ ቢሰድቡም አንተ ዘልየኔ መስደባቸው አትበል ማለት ነው ስለዚህ ሷብር ማድረግ ያስፈልጋል መምከር ያስፈልጋል እነሱን ድንበር እየገፋ ያኺ ምን ያረግላል ድንበር እየገፋ ፈርስ ወደ እነሱ ይደፋል ቆሻሻም ይደፋል እሾህ የሚያረግባቸው አለ ይሄ ምን የምትባለው አብላሊት የምትባል ቅጠል ታውቁ እንደሆነ እሷን ወደዛ የሚተክላል ወይም እነሱ እሱን መንገድ ላይ የሚያስቀምጣል እንደዚህ የሚባል ነገር ትክክል አይደለም ይሄ ሁሉ አይደረግም ባረከላሁ ፊኩም ጎረቤትን ማክበር ይተበቅብናል ማለት ነው قال رحمه الله ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة ሌላኛው ደግሞ ልናላበሳቸው ከሚገቡ መልካም ስነ ምግባራቶች መካከል የተቸገረን ሰው በቻልነው ያክል መርዳት በቻልነው ያክል በሚችለው ያክል ባሪያው መርዳት አለበት ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለዋል በሐዲስ والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الله سبحانه وتعالى አንድም ባሪያው እኮ እንደረዳው ነው ያ ባሪያ ወንድሙን እስከረዳው ድረስ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል እንደዚህም በሌላም ሐዲስ ላይ ከአንድ ባሪያ ላይ አንድ ጭንቅ ያለውን ነገር ከአንድ ሙስሊም ላይ አንድ ሙስሊም ያስነሳ የሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቂያማ ማለት ነው ጭንቀት ከሱ አላህ ጀለ ወዐላ ያስነሳለታል ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ማለት ስለዚህ የተቸገረ የሆነን ሙስሊም የተቸገረ የሆነን ሰው በቻልነው ያክል መርዳት አለብን በቻልነው ያክል መርዳት ይተበቅብናል ማለት ስለዚህ እነዚህን አኽላቆች በአላህ ፍቃድ ልንጠብቃቸው ይገባል ለዘብተኛ መሆን አለበት ሰውየው እንደዚህ ለፍላፊ መሆን የለበትም እንደዚህም ደግሞ
ሐያ ሊያበዛ ይገባል ሐያ ቅድም እንዳልነው አልሐያኡ ሹዕቡ ሚነል ኢማን ስለዚህ ሐያ ሊኖረው ይገባል ለከذلك ከሐራም ከሆኑ ነገራቶች መራቅ አለበት እውነተኛ ሊሆን ይገባል ሙስሊም መዋሸት የለበትም እውነተኛ መሆን አለበት መዋሸት የሙናፊቆች የሆነ ባህሪ ስለሆነ ማለት ነው طيب እናም እነዚህን ባህሪያቶች ልናሟላ ይገባል هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم